Let's start second lecture of the periodic table. આના પહેલા આપણે જોયું હતું classification of elements on the very basic type of the classification, just two groups, metals and non-metals. Then after Daubernier, who gave three triads whose properties, physical as well as chemical properties, are same. અને એમાં બી જોયું હતું what are the advantages and what are the limitations. એના પછી આવ્યું octaves. કયો? ન્યુલેન્ડ્સ law of octave. કારણ એવું કીધું હતું કે first element's property is same as the eighth element's property. Was it laws of Newland laws of octave. હવે એમાં બધામાં અત્યાર સુધીમાં જે પણ લોઝ આપ્યા બધાની કઈ સારી વસ્તુ હતી અને સમ લિમિટેશન ઓલ્સો. તો વી હાવ ટુ, ઇફ એટ દેટ ટાઈમ ધ કેમિસ્ટ જે પણ હતા, ફિઝિસિસ્ટ હતા, એ લોકોને જે પણ લિમિટેશન છે એને રિમૂવ કરવી હોય તો એ નવી ઇન્વેન્શન કરતા જાય. તો હવે મેન્ડેલીફે એની રીતે પિરિયોડિક ટેબલ બનાવ્યું, રાઈટ. ધ કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મેન્ડેલીફ ઇન પિરિયોડિક ક્લાસિફિકેશન. By the year 1869, it is very important year, Dmitri Ivanovich Mendeleev, actually એને મેન્ડેલીફ જ કહે છે, સ્પેલિંગ યાદ રાખજો, MENDELEEV, મેન્ડેલીવ. એના પછી જે મેન્ડેલીવ આપ્યો ને, સ્ટડીઝ ધ physical and chemical property of all the 63 elements known at that time. એ જમાનામાં કેટલા એલિમેન્ટ્સ હતા નોન? ખાલી 63 એલિમેન્ટ્સ નોન હતા, રાઈટ. He arranged these elements in the form of table on the following basis. બે વસ્તુ એને યાદ રાખી. કઈ વસ્તુ? First is similarities in the chemical properties of the element. એક સરખી કેમિકલ પ્રોપર્ટી વાળા જે એલિમેન્ટ્સ છે એને સેમ ગ્રુપ કે પીરિયડ ગ્રુપમાં મૂક્યા. યસ, સેમ ગ્રુપ. ધ વર્ટિકલ લાઇન ઇઝ ગ્રુપ. તો એણે એક વસ્તુ યાદ રાખી કે સિમિલર પ્રોપર્ટી વાળા જે એલિમેન્ટ્સ હતા એને સાથે રાખ્યા. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ હી અરેન્જ ધ એલિમેન્ટ્સ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક વેઇટ ઓર એટોમિક માસેસ. બે વસ્તુ યાદ રાખી, ખબર પડી? ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક માસીસના ફોર્મમાં અરેન્જ કર્યા, અને બીજું સરખી પ્રોપર્ટી વાળા એલિમેન્ટ્સને એક સાથે મૂક્યા, દેટ પ્લેસ ઇન અ સેમ ગ્રુપ. Mendeleev's periodic law. The physical and chemical property of all the elements are periodic functions of their atomic masses. That is the Mendeleev periodic law. અને આના પરથી મોડર્ન પિરિયોડિક લોમાં એટોમિક માસીસની જગ્યાએ એટોમિક નંબર આવી જશે. આ વર્ડ ટુ વર્ડ આ ડેફિનેશન છે, તમારે રટવાની છે. Physical and chemical property of all the elements are periodic function of their atomic masses. Physical and chemical property of an elements are periodic function of their atomic masses, right? Mendeleev periodic table. Table કોને કહેવાય? એક ચાર્ટ છે, ટેબ્યુલર ચાર્ટ, representing a systematic arrangement of elements in the group and periods. Group is a vertical line is a group and horizontal lines are the periods, right? In order of their increasing atomic weight is called as Mendeleev periodic table. What is Mendeleev periodic table? Is a tabular chart in which the elements are arranged in the period as well as group and in the increasing order of their atomic weight or atomic masses, right? Descriptions of Mendeleev's periodic table of all elements. There are 8 vertical column called as groups. અહીંયા મેન્ડેલીફનું પિરિયોડિક ટેબલ આપી દીધેલું છે એઝ અ મેન્ડેલીફ પિરિયોડિક ટેબલ. જો અહીંયા આ મેન્ડેલીફનું પિરિયોડિક ટેબલ છે. એમાં જો ઊભી લાઈનો કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ગ્રુપ્સ છે. અને પીરિયડ્સ કેટલા છે? નીચે આપેલા છે પીરિયડ 12 છે. આમ જો 12 ના કહેવાય, અંદર પીરિયડ આપેલા હશે, અંદર કેટલા છે જોઈએ. There are 8 vertical column called as groups. Groups from 1 to 8 are subdivided into 2 subgroups. કેટલા પીરિયડ એના ગ્રુપ છે? 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 છે, રાઈટ. પણ એને પણ એમાંથી જે
7 સુધીના ગ્રુપ્સ છે ને એને A અને B સબ ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. અંદર જુઓ 8 માં નથી A B, નીચે A B છે સબ ગ્રુપ, ગ્રુપની નીચે સબ ગ્રુપ લખેલું છે, રાઈટ. ટોટલ 8 ગ્રુપ્સ છે, એમાંથી 7 ગ્રુપ્સમાં ફરીથી ડિવાઈડ કરેલું છે ઇન અ સબ ગ્રુપ A and B, right. There are 8 vertical columns called as groups. The group 1 to 7, total 8 છે, એમાંથી 1 to 7 are subdivided into 2 subgroups A and B. Hence there are 15 vertical columns or groups in all. 7 to 14 અને 8 નંબરમાં ડિવાઈડ નથી થયેલું એટલે 15. સમજમાં આવ્યું? આને એમ કહેવાય કે આનું આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 અને આ 15, ટોટલ 15 ગ્રુપ્સ, right. The properties of the elements in the same sum groups are similar. એક જ સબ ગ્રુપ્સ, આ આખું એક ગ્રુપ કહેવાય, આ આખું એક ગ્રુપ કહેવાય, પણ A અને B એ સબ ગ્રુપ કહેવાય. હવે જે સબ ગ્રુપની અંદર જે પણ એલિમેન્ટ્સ છે, જેમ કે લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ, ધેટ ઇઝ ધ ટ્રાયડ ઇન ડોબર્નિયર ટ્રાયડ હતું આ, રાઈટ. તો આ ત્રણની પ્રોપર્ટી સરખી છે. એક જ સબ ગ્રુપમાં જે પણ એલિમેન્ટ્સ હોય દે હેવ ધ સિમિલર પ્રોપર્ટી સબ ગ્રુપમાં, right. The properties of the elements in the same subgroups are similar or main groups as 8 માં તો સબગ્રુપ છે જ નહીં, right. The horizontal row in the periodic table are as called as a period. Rows ને horizontal આ સ્લીપિંગ rows ને periods કહેવાય, right. Are called as periods. In a period, the properties of elements gradually changes from metallic to non-metallic while moving in the period from left to right. હવે એવું ના થાય કે એક જ પીરિયડની અંદર બધાની પ્રોપર્ટી સરખી હોય, એવું ના હોય. જેમ 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 પીરિયડમાં તમે આગળ વધો ને એમ એની પ્રોપર્ટી છે. આ સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ બધી મેટલ્સ છે, એટલે કે તમે લેફ્ટથી રાઈટ સાઈડ જાઓ પીરિયડમાં એમ એ મેટાલિકમાંથી ધીમે ધીમે નોન મેટાલિક થઈ જાય, અને ક્લોરિન તો નોન મેટલ છે. સમજમાં એવું? ગ્રુપની અંદર સેમ પ્રોપર્ટી, સબ ગ્રુપની અંદર સેમ પ્રોપર્ટી, પણ પીરિયડની અંદર નોટ સેમ પ્રોપર્ટી. while going from left to right their property changes from metal to non metal માં change થાય. There are gaps in the periodic table. Mendeleev left these gaps knowingly. હવે અહીંયા દેખાય તમને, અહીંયા ઘણી જગ્યાએ ડેશ 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 મારેલા છે, બહુ બધી જગ્યાએ. તો આપણે એમ કહીએ કે ડેશ શું કામ મારેલા છે? તો મેન્ડેલીફ નોઈંગલી, નોટ અનનોઈંગલી, જાણી બુજીને ઇન્ટેન્શનલી આ ગેપ એને છોડ્યા છે. અને ત્યારે તો 63 એલિમેન્ટ્સ જ હતા, અત્યારે કેટલા છે? 118 એલિમેન્ટ્સ છે. એના જમાનામાં 63 જ એલિમેન્ટ્સ હતા. હી નોઈંગલી લેફ્ટ ધીસ ગેપ and these elements were not discovered at that time. તેણે ત્યાં ગેપ છોડ્યો અને ત્યારે પ્રેડિક્ટ કર્યું હતું ભાઈ ફ્યુચરની અંદર આવું એક એલિમેન્ટ શોધાશે કે જેની પ્રોપર્ટી આવી હશે. સમજમાં આવ્યું? Achievements of the Mendeleev periodic table. It is based on the more fundamental property of atomic weight of an element, thus is better than earlier classification. મોર ફંડામેન્ટલ પ્રોપર્ટી ઓફ એટોમિક વેઇટ. પહેલા એટોમિક વેઇટ પણ હતું, પહેલાના જે ક્લાસિફિકેશન એટોમિક વેઇટથી જ હતા ને. ડોબર્નિયર પણ એટોમિક વેઇટનો યુઝ કર્યો હતો, લો ઓફ ઓક્ટેવ છે એ પણ એટોમિક વેઇટથી અરેન્જ કર્યા હતા. પણ અહીંયા પણ લો ઓફ એટોમિક વેઇટ પણ યુઝ કર્યા છે, પણ એ પ્રોપર્ટીને મોર ફંડામેન્ટલ વેથી યુઝ કર્યું છે. સો the based on a more fundamental property atomic weight ના હિસાબથી એલિમેન્ટને અરેન્જ કરે છે. thus it is better than earlier classification. હવે એમ કીધું કે ગેપ છે, તો ગેપ મૂક્યા તો એનો એડવાન્ટેજ કહેવાય કે ડિસએડવાન્ટેજ કહેવાય? એણે જે જગ્યાઓ છોડી છે, ડેશ મૂક્યા છે, એડવાન્ટેજ. તો અહીંયા છે some gaps were left knowingly by Mendeleev for undiscovered elements. This accelerate એટલે સ્પીડ અપ કરે the process of discovering these elements. એટલે બીજા સાયન્ટિસ્ટને, બીજા કેમિસ્ટને ખબર પડે અને they try hard to find these elements. અસલરેટ થાય, એને અસલરેટ થવું એટલે કે સ્પીડ થવું, અને તો એને બીજા એલિમેન્ટ્સ જે નથી શોધાયા એને ફટાફટ શોધાય બીજા સાયન્ટિસ્ટ.
as this property were predicted by Mendeleev on the basis of their other elements present in the same group. કારણ કે એણે શું કર્યું, અહીંયા સેમ ગ્રુપ હોય, હવે અહીંયા આગળ એક ડેશ મૂક્યો છે તો અહીંયા એક એલિમેન્ટ અહીંયા શોધાશે એવું એણે પહેલેથી કહી દીધું હોય, તો એની પ્રોપર્ટી તો આપણને ખબર છે કે એની પ્રોપર્ટી તો સેમ સબ ગ્રુપમાં હોય, બધાની પ્રોપર્ટી તો સેમ હોય, રાઈટ. તો એણે knowingly left some gap and predicted that this kind of the element might be invented in the future as well as is predicted its property, right. It pointed errors in the some atomic weight. એણે કેટલાક, કારણ કે એટોમિક વેઇટ એણે નહોતા ફાઇન્ડ કર્યા, એટોમિક વેઇટ તો બીજા કોઈ સાયન્ટિસ્ટે ફાઇન્ડ કર્યા હોય, તો એણે બીજા સાયન્ટિસ્ટે એટોમિક જે વેઇટ ફાઇન્ડ કરીને રાખ્યા હતા એમાં એણે એરર બતાવી કે ના ભાઈ એનો એટોમિક વેઇટ આટલો ના હોઈ શકે, એનો એટોમિક વેઇટ આટલાથી ઓછો અથવા આનાથી વધારે હોઈ શકે, કારણ કે હું અરેન્જ કરું છું તો એના એટોમિક વેઇટ પ્રમાણે અહીંયા આવે છે તો એની પ્રોપર્ટી એક જ ગ્રુપમાં મૂકું તો સરખી નથી આવતી, એટલે એનો એટોમિક વેઇટ માઇટ બી રોંગ. એટલે he pointed એટલે find error in the atomic weight of already discovered element which led to the correction of atomic weight, અને એણે એટોમિક વેઇટને વેઇટમાં કરેક્શન બી કર્યા. So these are the three achievements. He used the atomic weight for the classification of element, which is more fundamental than the earlier classification. Second, he left the gap in the table knowingly, which accelerate for the discovery of other that elements because his property already predicted by Mendeleev. Third, he correct the atomic weight which was already discovered, right, and led to the correction of atomic weight. અહીંયા એનું મેન્ડેલિફનું પિરિયોડિક ટેબલ આપ્યું છે. નાઉ ડિફેક્ટ્સ, લિમિટેશન્સ તો હોય જ, તો એમાં કઈ કઈ લિમિટેશન હતી. એનોમેલસ પેર, એનોમેલસ એની આપણે એમ કીધું કે એનોમેલસ એટલે કોઈ રિલેટ ના કરતા હોય, મન ફાવે એમ, એવી પેરિંગ બી છે કે એકચ્યુઅલી એ લોકોને શું કરવું જોઈએ તો સેમ પ્રોપર્ટીવાળા એલિમેન્ટને સેમ પેરિંગમાં એની પેરિંગ હોય, સરખી પ્રોપર્ટીવાળાની પેરિંગ બનાવવાની હોય. તો ઘણી બધી પેર એવી છે કે પેર પ્રોપર્ટી સરખી નથી, તો દેટ ઇઝ ધ એનોમેલસ પેર. In Mendeleev's periodic table, elements are arranged on the basis of their atomic weight. However, there are two such pair. કેટલી પેર છે? Two such pair in which the atomic weight of preceding elements is higher than that of the following elements. Actually શું થવું જોઈએ? ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવા જોઈએ, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં, પહેલા નાનું પછી વધારે, રાઈટ. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ખબર પડે ને? હા, તો એણે જાની બુજીને અહીંયા તમે જુઓ કઈ જગ્યાએ કહ્યું છે કોબાલ્ટ. હા, કોબાલ્ટ ગોતો, અહીંયા જુઓ, આ એક અહીંયા અંડરલાઈન કરો, સર્કલ કરો, અહીંયા દેખાય છે, એક આ પેર છે કે જેમાં કોબાલ્ટનો એટોમિક વેટ 58.9 છે અને 58.6 છે, પહેલા વધારે છે અને પછી ઓછો છે, રાઈટ. અહીંયા પહેલેથી ટ્રાય કરો 39, એનાથી વધારે 40, એનાથી વધારે 48, એનાથી વધારે 51, 52, 55, 56, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર છે, પછી અચાનક જ વધારે અને પછી ઓછું થઈ ગયું, દેટ ઇઝ ધ એનોમલસ પેર કહેવાય. એની જે લો હતો કે આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક માસમાં એલિમેન્ટને ગોઠવ્યા છે, પણ અહીંયા એની ડિફેક્ટ છે. એનોમલસ પેર એક પેર છે અને બીજું ટોલ્યુરિયમ અને આયોડિન, ટોલ્યુરિયમ અને આયોડિન અહીંયા છે 128. હા, તો 128 પહેલા છે ને પછી 127 છે, પહેલા વધારે ને પછી ઓછું, દેટ ઇઝ ધ એનોમલસ પેર, રાઈટ. તો એ યાદ રાખજો. તો અબાઉટ ટુ પેર ગો અગેન્સ્ટ મેન્ડેલિવ્સ પિરિયોડિક લો. પિરિયોડિક લો પ્રમાણે તો શું હતું? ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર હોવો જોઈતો હતો. સેકન્ડ, પોઝિશન ઓફ હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજનની પોઝિશન, હાઇડ્રોજનને કંઈ અહીંયા મૂક્યો છે, હાઇડ્રોજનની પોઝિશન જુઓ, અહીંયા ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં મૂક્યો છે. મેટલ છે આ બધી, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, કોપર. કોપર એટલે બધાને ખબર જ હશે, કોપર મેટલ ખબર છે ને કેવી હોય? બ્રાઉન કલરની હોય ને, ભગવાનની લોટી આપણે જળ ચડાવીએ, હા, એ કોપરની બનેલી હોય. તે કોપર તો મેટલ છે અને હાઇડ્રોજન તો ગેસ છે, તો એને આપણે એને એમ કીધું હતું કે એક જ સબ ગ્રુપમાં હોય એની પ્રોપર્ટી તો સરખી હોય. અહીંયા એજી એટલે સિલ્વર છે, સિલ્વર કોપર સરખી દેખાય, બંને મેટલ છે હે ને, પણ હાઇડ્રોજન દૂર દૂર સુધી રિલેટ નથી કરતું પ્રોપર્ટીમાં, રાઈટ. તો પોઝિશન ઓફ હાઇડ્રોજન, the hydrogen is not given a definite position, it is placed in a group 1b and the group
5 6 7b 7b પણ બે જગ્યાએ હાઇડ્રોજનને મૂક્યો છે જો લુક હિયર 1b માં પણ હાઇડ્રોજન છે અને 7b માં પણ હાઇડ્રોજન છે. હાઇડ્રોજનને બે જગ્યાએ મૂક્યો છે, કોઈ ફિક્સ પોઝિશન નથી, કોઈ એક પોઝિશન નથી, રાઈટ. Hydrogen is not given a definite position. It is placed in a 1b group as well as 7b of a Mendeleev original periodic table. The position of rare earth elements and actinide. Rare earth elements and actinide. The position of a rare earth element and actinide cannot be justified on the basis of atomic weight. જે તમારામાં આવતું નથી. રેર અને એક્ટિનાઇડ જે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલમાં એક્ટિનાઇડ અને લેન્થેનાઇડ એને અલગથી ટેબલની બહાર મૂકેલું છે, પણ આની અંદર એની અંદર જ મૂક્યું છે જે જસ્ટિફાઈ નથી કરતું. તો તમારે લર્ન કરવાનું છે. પોઝિશન ઓફ આઇસોટોપ્સ. આઇસોટોપ્સ કોને કહેવાય? વોટ ઇઝ આઇસોટોપ્સ? આઇસોટોપ્સ સમજાવો. જેમ કે ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજનની વાત કરીએ. ઓક્સિજનમાં પ્રોટોનના નંબર 8 છે, રાઈટ, પણ ન્યુટ્રોનના નંબર અલગ અલગ હોઈ શકે. જેમ કે આ ઓક્સિજન છે તો પ્રોટોનના નંબર ફિક્સ છે, ઓલવેઝ પ્રોટોનના નંબર ચેન્જ ના થાય. આ બી ઓક્સિજન છે, એમાં પ્રોટોન નંબર 8. આ બીજો બી ઓક્સિજન છે, એમાં બી પ્રોટોન નંબર 8, પ્રોટોન નંબર 8, રાઈટ. અને આ ત્રીજો બી ઓક્સિજન છે, એમાં પણ પ્રોટોન નંબર 8. પ્રોટોન નંબર નેવર ચેન્જ, પ્રોટોન નંબર ફિક્સ હોય. પ્રોટોન નંબર 8 યાની ઓક્સિજન, પ્રોટોન નંબર 9 તો ફ્લોરિન, પ્રોટોન નંબર 10 નિયોન, રાઈટ. તો ધેટ ઇઝ ઓલવેઝ ફિક્સ, જે ચેન્જ ના થાય. પણ ન્યુટ્રોનના નંબર ચેન્જ થઈ શકે. જેમ કે ન્યુટ્રોનના નંબર ઓક્સિજનમાં 8 બી હોઈ શકે, ન્યુટ્રોનના નંબર 9 બી હોઈ શકે, ન્યુટ્રોનના નંબર 10 બી હોઈ શકે. તેનો માસ નંબર કેટલો થાય અહીંયા? વોટ ઇઝ માસ નંબર? પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન ઇઝ માસ નંબર. તો માસ નંબર 16, માસ નંબર 17, માસ નંબર 18. તો આપણે નીચે એટોમિક નંબર લખીએ છીએ, ઉપર માસ નંબર લખીએ છીએ. તો અહીંયા 16, 17, 18. તો ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન 8, 16, ઓક્સિજન 8, 17, ઓક્સિજન 8, 18. તો આપણે હવામાં, આપણે અત્યારે તમારે હું શ્વાસ લઈએ છીએ, ઓક્સિજન લઈએ તો પણ 3 અલગ અલગ ટાઈપના ઓક્સિજન લઈએ છીએ આપણે, જેમાં પ્રોટોન તો 8 હોય પણ ન્યુટ્રોનના નંબર અલગ અલગ હોય. સમજમાં આવે છે? તો આપણે આનો માસ નંબર કેટલો? ઓક્સિજનનો માસ નંબર 16, 17 અને 18. મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે એ એટોમિક નંબરથી બનેલું છે, 8, 8, 8. જે એટોમિક નંબર યાની પ્રોટોનના નંબર, એટોમિક નંબર યાની પ્રોટોનના નંબર, દે નેવર ચેન્જ. પ્રોટોનના નંબર ક્યારેય ન બદલાય, પ્રોટોન નંબર રિમેન ફિક્સ. પણ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ, જે આના પછી મેન્ડેલીફ પછી આપણે ભણીશું, જે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે એ એટોમિક નંબરથી બનેલું છે. પણ મેન્ડેલીફે કોના પર બનાવ્યું છે ભાઈ? મેન્ડેલીફે કોનાથી બનાવ્યું છે? એટોમિક વેઇટથી બનાવ્યું છે. હવે ઓક્સિજનના વેઇટ તો તમે જો અલગ અલગ છે, 16, 17, 18. તો કયો વેઇટ ગણવાનો આપણે? ખબર પડે છે? વેઇટ બધા જ એલિમેન્ટને અલગ અલગ એટોમિક વેઇટ હોઈ શકે, એક જ એલિમેન્ટને. એને આઇસોટોપ્સ કહેવાય, આઇસોટોપ્સ ઓફ ઓક્સિજન કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? તો એને એમ કીધું કે કયો વેઇટ લઉં હું આને બોક્સમાં મૂકવા માટે? હું 18 લખું, 16 લખું કે 17 લખું? તો ઓક્સિજનને એને 16 લખ્યા છે. દેખાય છે અહીંયા? ઓક્સિજન એને 16 લખ્યા છે અહીંયા. ઓક્સિજન 16 છે. તો વોટ અબાઉટ અધર 2 એલિમેન્ટ્સ, અધર 2 આઇસોટોપ્સ? તો આ પણ એનો માસ નંબર છે, આ પણ માસ નંબર છે. તો એનું શું? તેણે આઇસોટોપ્સ ને એક્સપ્લેન નથી કરેલા. ખબર પડી આઇસોટોપ્સ કોને કહેવાય? આઇસોટોપ્સ यानी the same element यानी oxygen જ having the same proton number यानी same atomic number but different mass number, they are known as the isotopes of each other. They have a same chemical property. કારણ કે chemical property તો કોના પર ડિપેન્ડ કરે? પ્રોટોનના નંબર પર ડિપેન્ડ કરે. કારણ કે જેટલા બી પ્રોટોનના નંબર હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોનના નંબર હોય. તો એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન બી સરખી થાય એની અને બહાર નહીં ખબર પડી. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન સરખી થાય ને, પ્રોટોનના નંબર બધામાં સરખા છે, તો જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો હવે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થાય? ઇલેક્ટ્રોન પણ 8, એટલે પહેલી ઓર્બિટમાં 2, બીજી ઓર્બિટમાં 6. તો એ શું કરશે? 6 છે, 8 પૂરા કરવા માટે શું કરે? 2 લે એટલે ઓક્સિજન
2 જ બનાવે. એટલે કે આ બધા ઓક્સિજન છે, આ બધા અલગ અલગ ટાઈપના ઓક્સિજન છે, પણ બધા -2 જ બનાવે. એટલે કે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી તો સરખી જ હોય, પણ ફિઝિકલ કેમિકલ પ્રોપર્ટી સરખી હોય પણ એનો માસ નંબર આર ડિફરન્ટ. દે આર નોન એઝ આઇસોટોપ્સ. પણ મેન્ડેલિફે તો એટોમિક માસથી ટેબલ બનાવ્યું હતું. તો એણે એટોમિક માસ નંબરથી તો બનાવ્યું હતું ને, એટોમિક નંબરથી થોડું બનાવ્યું હતું. એટોમિક માસથી, એટોમિક માસ એટલે વેટથી, એટોમિક વેટથી બનાવ્યું હતું. અને એનો એટોમિક માસ કહો કે એટોમિક વેટ છે તો ડિફરન્ટ હોય. સો એણે એના કોઈ મેન્શન નહોતું કર્યું. The position of isotopes in Mendeleev periodic table is silent about isotopes. Isotopની કોઈ વાત જ નહોતી કરી. The position of various isotopes of elements cannot be justified on the basis of atomic weight. કારણ કે એક જ એલિમેન્ટ હોય અને એક કરતાં વધારે આઇસોટોપ્સ હોય તો એનું એટોમિક વેટ તમે 16 બી કહી શકો, 17 કહી શકો, 18 કહી શકો. તો એણે તે એક જ એટોમિક વેટ બતાવ્યો છે, એનો 16 જ. તો વોટ અબાઉટ અધર આઇસોટોપ્સ, રાઈટ? પોઝિશન ઓફ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ આગળ હતું ને પેલું એક્ટિનાઇટ અને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ. Mendeleev's concept of transitional elements are defective. ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટનો જે કન્સેપ્ટ છે એ પણ ડિફેક્ટિવ છે. He regarded elements of 5, 6, 8 ને ખાલી ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ કહી દીધો છે. 8 ગ્રુપને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ કહી દીધું છે, પણ એનું જે એક્સપ્લેનેશન છે એ ડિફેક્ટિવ છે. ઓવરલુકિંગ કેમિકલ સિમિલારિટીઝ. એણે કેમિકલ સિમિલારિટીઝને ઓવરલુક કરી છે. કોઈ જગ્યાએ કેમિકલ સિમિલર ના હોય ને તો પણ સાથે મૂકી દીધા છે. એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના. 2 વસ્તુ યાદ રાખવાની હતી એને. એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાના અને સરખી પ્રોપર્ટી વાળાને સાથે રાખવાના. તો કોઈ જગ્યાએ સિમિલર પ્રોપર્ટી વાળાને ઓવરલુક કરી દીધું છે. સરખી પ્રોપર્ટી ના હોય તો બી સાથે છે અને સરખી પ્રોપર્ટી વાળા હોય તો બી દૂર દૂર છે. સમજમાં આવ્યું? સરખી ના હોય તો બી સાથે છે અને સરખી હોય તો બી દૂર છે. અહીંયા છે. In Mendeleev's periodic table, there are certain relationships which are superfluous. There are hardly any relationship between alkali metal and copper, silver, gold in group 1A. એટલે એવું કહે છે કે આ એને ગ્રુપ 1A છે, એમાં આલ્કલી મેટલ છે. આલ્કલી મેટલ, કોપર, સિલ્વર, આ આલ્કલી કહેવાય. આને આ જે લિથિયમ છે ને આને આલ્કલી કહેવાય. ખબર પડી? લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ ને સીઝિયમ એને આલ્કલી મેટલ કહેવાય. ફર્સ્ટ ને આલ્કલી કહેવાય. તો આ આલ્કલી મેટલ ની કોપર અને સિલ્વર સાથે કોઈ રિલેશન નથી. એટલો આ બંને વચ્ચે કોઈ રિલેશન નથી તો બી એને એક જ ગ્રુપમાં મૂક્યા છે. ફર્સ્ટ લિમિટેશન. સેકન્ડ, there was hardly any relationship between fluorine and manganese in group 7A. ફ્લોરિન અને મેંગેનીઝ તમે જો અહીંયા ફ્લોરિન અને મેંગેનીઝ આ બંને વચ્ચે તો કોઈ રિલેશન જ નથી. મેંગેનીઝ એક મેટલ છે, ફ્લોરિન તો નોન મેટલ છે, તો પણ એને એક 7A અને બીમાં મતલબ 7 ગ્રુપમાં મૂક્યા છે, રાઈટ? And some obvious similarities between copper, nickel, platinum and gold were overlooked. કોપર, નિકલ, પ્લેટિનમ એન્ડ ગોલ્ડ એ સરખા છે તો દૂર દૂર મૂક્યા છે. જો અહીંયા કોપર અહીંયા છે, નિકલ અહીંયા છે, દેખાય છે તમે? કોપર, નિકલ, ગોલ્ડ ક્યાં છે? AU ક્યાં છે? હા, ગોલ્ડ અને કોપર, નિકલ, ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ ક્યાં છે? પ્લેટિનમ, હા દેખાય છે? આ તમને મેં રાઉન્ડ કર્યા. કોપર, નિકલ, ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ. ગોલ્ડ એટલે AU, પ્લેટિનમ એટલે PT. આ બધાની પ્રોપર્ટી સરખી છે તો પણ તમે જુઓ છો કેટલા દૂર દૂર છે. સમજમાં આવે છે? તો હવે લિમિટેશન હોય તો નવું તો આવવાનું જ છે. તો હવે અહીંયા છે નવું. આ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે. મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ. સો મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ જેને લોંગ ફોર્મ ઓફ પિરિયોડિક ટેબલ પણ કહેવાય. In 1930, H.G.J. Muesli showed the X-ray analysis that the atomic number, mass number नहीं भाई, atomic number, yes,
Atomic number is more fundamental property of an element than the atomic weight. ખબર પડી? Atomic weight કરતા atomic number is more fundamental. What is atomic number? Proton ના number. And what is mass number? Proton plus neutron. અરે જેની સામે જોવે એને બોલવા દો ને. પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન. નહીતર આંખમાં પાણી પાણી કેમ હોય છે રોજ? પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન એટલે માસ નંબર થાય, પણ ન્યુટ્રોનના નંબરનું કંઈ ઠેકાણું નથી, એ અલગ અલગ હોઈ શકે. એટલે કે સેમ એલિમેન્ટ ઓક્સિજન જ ના માસ નંબર અલગ અલગ હોઈ શકે, મે બી ડિફરન્ટ, બટ સેમ એલિમેન્ટ યાની ઓક્સિજનનો એટોમિક નંબર સેમ હોય. દે નેવર ચેન્જ બીકોઝ પ્રોટોન નંબર આર ફિક્સ. અને જેટલા પ્રોટોનના નંબર હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોનના નંબર હોય. સો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન ઇઝ ઓલ્સો ફિક્સ. સો this H.G.J. Muesli showed that the atomic number is more fundamental property of an element than the atomic weight. Therefore, he slightly modified the Mendeleev periodic law and replacing by a word atomic weight by atomic number. Atomic weight ને કાઢીને ખાલી atomic number લગાડી દીધું. તો modern periodic law શું કહે છે? Physical and chemical property of an element are periodic functions of atomic number. Same to same. Physical and chemical property of all elements are periodic functions of their atomic number. જે law છે એ જ law ત્યાં atomic weight ની જગ્યાએ atomic number છે. On the basis of above law, Muesli prepared a long form of periodic table consist of the 7 period and 18 groups. You can see 7 periods છે. Period એની સ્લીપિંગ લાઇન અહીંયા જુઓ, અહીંયા જુઓ, અહીંયા જુઓ. આ ફર્સ્ટ દેખાય છે, આ ફર્સ્ટ અહીંયા છે, આ સોરી આ જે ફર્સ્ટ છે, આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ, થર્ડ નીચે લખેલું જ છે અહીંયા આગળ જો ને 1 2 3 4. આ ફર્સ્ટ સ્લીપિંગ લાઇન, આ સેકન્ડ સ્લીપિંગ લાઇન. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ બહુ વેરી શોર્ટ છે. દેખો ફર્સ્ટમાં તો ખાલી 1 અને 2 જ એલિમેન્ટ્સ છે, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ. તમે 1 નંબર ગણો ને, હાઇડ્રોજન નીચે 1 છે દેખાય, હિલિયમની નીચે 2 છે, લિથિયમની નીચે 3, બેરિલિયમ નીચે 4, બોરોનમાં 5 6 7 8 9 10. આ બે શોર્ટ છે. પછી થર્ડ નંબર તમે જુઓ કેટલો બધો લોંગ છે, જેમાં વચ્ચે બહુ બધા એલિમેન્ટ્સ છે. તમારે આ નથી કરવાનું, આટલું 10th માં પણ નથી આવતું ભણવાનું. અને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ કહેવાય, લખ્યું છે અહીંયા ટ્રાન્ઝિશનલ મેટલ. ઓકે, તો તમારે ખાલી ગ્રુપ કયા ગ્રુપ એટલે ઊભી કઈ લાઈનો, સ્ટેન્ડિંગ લાઈન કઈ કઈ ભણવાની છે. 1 ફર્સ્ટ ગ્રુપ, સેકન્ડ ગ્રુપ, પછી 13 ગ્રુપ અહીંયા સુધી નથી કરવાનું. 13 ગ્રુપ, 14 15 16 17 18 ગ્રુપ આટલું કરવાનું છે. કઈ? ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, 13 14 15 16 17 18 વર્ટિકલ લાઈન. હા, વર્ટિકલ લાઈન. ઓકે, તો એમાં એણે કેટલું કર્યું? 7 સ્લીપિંગ લાઈન છે અને સ્ટેન્ડિંગ લાઈન 18 છે. એટલે સ્લીપિંગ લાઈનને પીરિયડ કહીએ, સ્ટેન્ડિંગ લાઈનને ગ્રુપ કહીએ. યાની 7 પીરિયડ 18 ગ્રુપ્સ છે, રાઈટ, in a modern periodic table. Groups. The table is reproduced above. ઉપર ટેબલ આપેલું છે. The description of long form or extended form of periodic table. In a long form of periodic table, the elements are arranged in the order of increasing order of atomic number. Clear? In a horizontal row is called as period. સ્લીપિંગ લાઈનમાં ગોઠવતા જઈએ અને ઉપરથી અહીંયા 1 2 3 એમ નથી કરવાનું, સ્લીપિંગમાં 1 2 આપવાનું છે. અહીંયા 1, પહેલા અહીંયા જો હાઇડ્રોજન 1, હિલિયમ 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. અહીંયા 11 12 છે ને, પછી 13 સીધું અહીંયા આવી જાય. દેખાય છે? વચ્ચે નથી આપ્યું. ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ છે ને એ શોર્ટ છે, અહીંયા પણ નંબર નથી. જો અહીંયા પણ આ નંબર નથી. ઠીક છે? તો 11 12 અહીંયા 13 ડાયરેક્ટ અહીંયા છે. દેખાય છે? હા, તો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક નંબર ને ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કેમાં ગોઠવાનું? ઊભી લાઈન કે આડી લાઈનમાં? આડી લાઈનમાં ગોઠવીએ છીએ ને. 19 20 21 22 ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક નંબર અને આડી લાઈન જેને પીરિયડ કહેવાય, રાઈટ?
called as a period such that all the elements have the same number of valence electron come under the same vertical column is called as groups. ગ્રુપ કઈ રીતે બન્યા છે? સેમ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન. તમને સમજાવું, સેમ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનનો મતલબ છે અહીંયા હાઇડ્રોજન છે. હાઇડ્રોજન છે. લાવો તો પેલું પેજ કાં ગયું? ચલો અહીંયા પહેલું ગ્રુપની વાત કરીએ. ગ્રુપ 1 એટલે શું? ગ્રુપ 1 ઇન્ડિકેટ કરે છે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. જેમ કે હાઇડ્રોજનનો એટોમિક નંબર તો 1 છે, એટલે કે એની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન છે. પછી છે લિથિયમ. લિથિયમના નંબર કેટલા છે? લિથિયમના નંબર 3 છે, એટલે કે એની પહેલી ઓર્બિટમાં 2 અને બીજી ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. ખબર પડે છે? લિથિયમ. પછી છે સોડિયમ. સોડિયમના નંબર 11 છે, એટલે કે 2, 8 અને 1, એટલે કે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટના જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. તો અત્યારે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટના ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 1. આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય ને તો એ ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં હોય. નહીં ખબર પડી? આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં હોય. જેમ કે મેગ્નેશિયમ છે 12, તો 2, 8 અને 2, તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? આ અરેન્જ કરતા આવડે ને, પહેલી ઓર્બિટમાં 2, બીજી ઓર્બિટમાં 8 અને ટોટલ 12 છે, તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન. આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું બતાવે? સેકન્ડ ગ્રુપમાં હોય. સેકન્ડ ગ્રુપમાં હોય. નહીં ખબર પડી? ગ્રુપ એટલે ઊભી લાઈન. અને તમારે ઓર્બિટ્સ ગણવાની. કેટલી ઓર્બિટ છે? આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ અને થર્ડ. થર્ડ ઓર્બિટ છે ને, 3 ઓર્બિટ્સ છે ને, તે થર્ડ પીરિયડમાં હોય. નહીં ખબર પડી? તો મેગ્નેશિયમને ક્યાં ગોતવાનું? આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ પીરિયડમાં, કારણ કે 3 ઓર્બિટ્સ છે, થર્ડ પીરિયડમાં ગોતવાનું. અને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે કે સેકન્ડ અહીંયા મેગ્નેશિયમ અહીંયા હોય. જુઓ અંદર મેગ્નેશિયમ એટલે અહીંયા છે. આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ પીરિયડ, સેકન્ડ ગ્રુપ. પીરિયડ શું બતાવે છે? પીરિયડ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? ઓર્બિટ્સ. જેટલી ઓર્બિટ્સ હોય એટલા પીરિયડ હોય. ખબર પડી? ફોર એક્ઝામ્પલ સિલિકોન છે. ચલો સિલિકોનના નંબર 14 છે, એનો 2, 8 અને 4, તો કેટલી ઓર્બિટ્સ? 3 ઓર્બિટ્સ છે. તો શેમાં હોય 3 ઓર્બિટ્સનો મતલબ? થર્ડ પીરિયડમાં હોય. તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા આ ફર્સ્ટ પીરિયડ, સેકન્ડ પીરિયડ, થર્ડ પીરિયડ. ચલો અમારે આમાં જોવાનું, આ સ્લીપિંગ લાઇનમાં જોવાનું. પછી ફોર્થ ગ્રુપ. યસ. તો આ ફર્સ્ટ એ અહીંયા જોવાનું. ફોર્થ એટલે મેં તમને કીધું ને, એ જ લાઈનો, વચ્ચેની લાઈનો નહીં કરવાની. આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ, આ થર્ડ, આ ફોર્થ. તો સિલિકોન છે અહીંયા, દેખાય છે? થર્ડ પીરિયડ અને ફોર્થ ગ્રુપ. ફોર્થ ગ્રુપ અથવા તો 14 ગ્રુપ. ખબર પડી? This not only ensures the periodicity in the electronic configuration but periodicity in chemical property too. એનાથી શું થાય છે? એને બંને વસ્તુ આમાં મેન્ટેન થાય છે. એને periodicity in the atomic નંબરની periodicity પણ એ મેન્ટેન થાય છે, એઝ વેલ એઝ કેમિકલ પ્રોપર્ટી બી મેન્ટેન થાય છે. આગળ શું હતું? કોઈ વારે લોઅર એટોમિક માસ પહેલા આવે, વધારે એટોમિક માસ પહેલા આવે ને પછી લોઅર આવતો હતો, એ બી પ્રોબ્લેમ થતો હતો. પછી એ પ્રોબ્લેમ તો બહુ થયો કે સરખી પ્રોપર્ટી વાળાને બહુ દૂર મૂક્યા. રાઈટ? ધેર વોઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન મેન્ડેલિવ periodic table. But in modern periodic table, the periodicity of atomic number as well as chemical property of the element is maintained. એવું એક પણ એક્ઝામ્પલ નથી કે સરખી પ્રોપર્ટી વાળા એક સરખા ગ્રુપમાં નથી. ખબર પડી? Characteristic of a long form of periodic table. The subgroup A and B are separated in the table. ત્યાં શું હતું? સબગ્રુપ A અને B હતા. એક ગ્રુપ હોય અને એમાં બી સબગ્રુપ હોય. રાઈટ? પણ એમાં ટોટલ કેટલા હતા? ગ્રુપ 15 હતા સબગ્રુપને મળાઈને. પણ આમાં
ટોટલ 18 છે. આમાં સબગ્રુપ નથી. The subgroup A and B are separated in this table. The transitional elements are recommended in the middle of the table in the 3 series. દેખાય છે અહીંયા ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ છે અહીંયા વચ્ચે in the middle of the table in 3 series. The strong metallic elements, alkali metal and alkaline earth metal, occupy the group 1A and 2A respectively on the left hand of the transitional elements. ફરીથી જોઈએ, આ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ છે, એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બે ગ્રુપ છે, ફર્સ્ટ એ, સેકન્ડ એ. એટલે કે ફર્સ્ટ ગ્રુપ અને સેકન્ડ ગ્રુપ, એમાં જે ફર્સ્ટ ગ્રુપ છે ને એને આલ્કલી મેટલ કહેવાય. શું કહેવાય? આલ્કલી મેટલ ફર્સ્ટ ને. પણ સેકન્ડ ગ્રુપને આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ કહેવાય. શું કહેવાય? આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ કહેવાય. યાદ રહેશે? ફર્સ્ટ ગ્રુપ આલ્કલી, સેકન્ડ ગ્રુપ આલ્કલાઇન. તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ કોને કહેવાય? ફર્સ્ટ ગ્રુપ કેવી રીતે બન્યું હોય? બધા એલિમેન્ટ્સનું ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં શું હોય? એની લાસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. લાસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ બધાની લાસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ અહીંયા પોટેશિયમ છે, પોટેશિયમના 19 છે, તો કેવી રીતે બને? 2 8 8 અને 1. લાસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન થયો. એટલે 1 2 3 4 છે, તો ફોર્થ ગ્રુપ ફર્સ્ટ પીરિયડ, ફોર્થ પીરિયડ ફર્સ્ટ ગ્રુપ. યસ, ફોર્થ પીરિયડ. તો અહીંયા જો અહીંયાથી ખબર પડે આ 1 2 3 4 ફોર્થ પીરિયડ એન્ડ ફર્સ્ટ ગ્રુપ. તો પોટેશિયમ અહીં આવી ગયું, રાઈટ. રૂબિડિયમ છે RB 37, તો 2 8 તો થયા જ. તમને ખબર છે કે થર્ડ ઓર્બિટ છે ને 18 થી ભરાય, તો 37 છે એમાંથી 10 જતા રહ્યા, તો કેટલા વધ્યા? 27 વધ્યા. તો તમારી પાસે પહેલી ઓર્બિટ 2 થી ભરાય, બીજી ઓર્બિટ 8 થી ભરાય, ત્રીજી ઓર્બિટ 18 થી ભરાય. જો તમારી પાસે 18 હોય તો તમારી પાસે, હા મારી પાસે 27 છે તો 18 તો છે મારી પાસે, તો -18 કરી નાખો, તો કેટલા વધ્યા? 9 વધ્યા. તો ત્રીજી ઓર્બિટ 32 થી ભરાય. જો તમારી પાસે 32 હોય તો નથી મારી પાસે, 9 જ છે. 32 ના હોય તો 18 થી ભરાય, 18 પણ નથી મારી પાસે, 9 જ છે. તો 8 થી ભરાય, તો અહીંયા 1 થયું. તો આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયો. કેટલી? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. એટલે ફિફ્થ પીરિયડ ફર્સ્ટ ગ્રુપ. તો અહીંયા જોવે 1 2 3 4 5 ફિફ્થ પીરિયડ એન્ડ ફર્સ્ટ ગ્રુપ ઇઝ રૂબિડિયમ થઈ. આવ્યું સમજમાં? તો યાદ રાખજો, આ પણ યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ ગ્રુપ આલ્કલી મેટલ કઈ? તો હાઇડ્રોજન, લિથિયમ, આલ્કલી મેટલ, હાઇડ્રોજન તો મેટલ છે જ નહીં. તો લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ એન્ડ ફ્રાન્સિયમ. યાદ રાખજો, 10th માં 2 ચેપ્ટર આવે છે ભાઈ, પિરિયોડિક ટેબલ વાળા કેમિસ્ટ્રીમાં. આજ એટલે આલ્કલી મેટલ કઈ? લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ. યાદ રાખવાનું છે બધું. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ એન્ડ ફ્રાન્સિયમ આલ્કલી મેટલ છે. અલ્કલાઇન મેટલ કઈ? તો બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ. બસ આ 3. કેલ્શિયમ અને સ્ટ્રોન્શિયમ. અહીંયા સુધી યાદ રાખજો. બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ અને સ્ટ્રોન્શિયમ. હવે તમારે બીજું યાદ રાખવાનું છે 17A, જેને હેલોજન્સ કહેવાય. હેલોજન્સ 17A અથવા તો 7A દેખાય છે નીચે, 5 6 7 7A બી કહેવાય અથવા 17 બી કહેવાય. ઉપર લખ્યું છે રોમનમાં. તો 7A ને હેલોજન્સ કહેવાય. હેલોજન્સ ક્યાંને કહેવાય? કે જેની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. જેમ કે બતાવું તમને, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, એસ્ટેટાઇન. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, એસ્ટેટાઇન 80. તો ફ્લોરિનના નંબર કેટલા છે? 9, ક્લોરિનના 37, બ્રોમિનના 35, આયોડિનના 53 અને એસ્ટેટાઇનના 85. તો આ બધાનું આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન નીકાળીએ. ચલો, પહેલી ઓર્બિટમાં 2 અને બીજી ઓર્બિટમાં 17 જ થાય ને. 2 અને 7, આમાં 2 8 7, આમાં 2 8. સાંભળો, હમણાં મેં શીખવાડ્યું 35 છે ને,
તો 35 માંથી 10 ગયા તો કેટલા વધ્યા 25 18 હા તો 18 બચ્યા તો આમાંથી 18 કાઢી નાખીએ તો 7 બચ્યા સમજમાં આવે છે થર્ડ ઓર્બિટ ચલો 2 8 18 તો કેટલા કાઢી નાખ્યા 53 માંથી 28 કાઢી નાખ્યા મેં ટોટલ રાઈટ તો 8 અહીંયા 5 અને 25 છે એટલે અહીંયા આગળ થર્ડ ઓર્બિટ છે એ 32 થી 1 2 3 ફોર્થ ઓર્બિટ 32 થી ભરાય પણ મારી પાસે 32 નથી તો 18 થી કાઢી નાખો 7 તો અહીંયા 7 બચ્યા સમજમાં હવે 85 છે તો 2 8 18 32 આટલું તો થઈ જ જશે મારા ખ્યાલથી ઓકે તો 32 અને 8 32 અને 8 40 80 અને આ 60 થઈ ગયું એટલે 85 માંથી 60 જાય 15 બાકી રહ્યું ને તો 8 લઈ લઈએ અને 7 કારણ કે 15 છે તો હવે તમારી પાસે 18 નથી તો 8 થી ભરવું પડે રાઈટ તો હવે તમે જુઓ જેની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય એ બધાને હેલોજન્સ કહેવાય હેલોજન્સ તો યાદ રાખજો ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન અને એસ્ટેટાઇન they are the halogens outermost orbit 7 electron so they are in a 7a group or 17 group અહીંયા 7a group or 17 group માં બતાવ્યું છે 17 or a 7a group right that is the fluorine chlorine bromine iodine અને એસ્ટેટાઇન it's known as a halogens હવે તમે મને કહેશો કે સપોઝ આ બ્રોમિન ક્યાં આવે તો 1 2 3 4 ઓર્બિટ્સ છે ફોર્થ પીરિયડ 7a ગ્રુપ તો ફોર્થ પીરિયડ અહીંયા જો 1 2 3 ફોર્થ પીરિયડ અને 7a ગ્રુપ તો આ ફોર્થ પીરિયડ અને 7a ગ્રુપમાં બ્રોમિન આવે આવી ગયું ખબર પડી The non-metallic elements are placed in the right hand of the transitional elements. એટલે હવે એવું કે છે કે આ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ વચ્ચે છે એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર બે ગ્રુપ છે જે આલ્કલી અને આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ્સ છે જે હવે વેરી રિએક્ટિવ મેટલ એના લેફ્ટ સાઈડ પણ ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટની રાઈટ સાઈડ શું મૂક્યું છે નોન મેટલ્સ મૂકેલું છે અને એ તો આપણને ખબર છે કે આપણે જેમ લેફ્ટ થી રાઈટ સાઈડ જેમ મેટલ નોન મેટાલિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થતો જાય The non-metallic elements are placed on the right hand of the transitional elements. The rare gases or noble gases are placed in a 0 or 18 group at the end of the periodic table. તમે દેખાય છે end of the periodic table 18 group or a 0 group. તો આને નોબલ ગેસીસ કહેવાય નોબલ ગેસીસ કેમ એની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ પૂરી ભરાયેલી હોય બરાબર તો તમારે કેટલા યાદ લર્ન કરવાના છે એક આ ગ્રુપ ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને 17 અને 18 એટલા તમારે લર્ન કરવાના છે જેમ કે તમને એમ કે આલ્કલી મેટલ કઈ તો લિથિયમ સોડિયમ પોટેશિયમ રૂબિડિયમ સીઝિયમ અને ફ્રાન્સિયમ એ યાદ રહેવું જોઈએ અને આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ કઈ તો હવે બેરિલિયમ મેગ્નેશિયમ કેલ્શિયમ અને સ્ટ્રોન્સ છે બસ આટલું યાદ રાખજો અને નોબલ ગેસીસ કયા તો ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન અને એસ્ટેટાઇન સોરી નોબલ ગેસીસ હેલોજન સોરી અને નોબલ ગેસીસ કયા તો હિલિયમ નિયોન આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન અને રેડોન હિલિયમ નિયોન આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન અને રેડોન ઓકે તો આટલા યાદ રાખવાના છે The elements occupies the left and right wing vertical columns are called as a normal representative of the elements. હવે જે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ છે ને જે વચ્ચે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સની આ લેફ્ટ વિંગ કહેવાય અને ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટની આ રાઇટ વિંગ કહેવાય તો જે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટની લેફ્ટ અને રાઇટ વિંગ્સ છે દે આર નોન એઝ અ નોર્મલ એલિમેન્ટ્સ એટલે કહેવાય કે જેની વેરિયેબલ વેલેન્સીસ ના હોય તમે વેલેન્સીસ લર્ન કરી હશે જ્યાં પોટેશિયમની 2 વેલેન્સી છે ના પોટેશિયમની તો એક જ વેલેન્સી છે સોડિયમની એક જ વેલેન્સી છે સિલિકોન ક્લોરિનની એક જ વેલેન્સી છે તો એની કોઈ વેલેન્સી નથી પણ અહીંયા વચ્ચે જુઓ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ
આની અંદર નિકલ જુઓ, નિકલની બે વેલેન્સી છે, કોપરની બે વેલેન્સી છે, +1 અને +2. આયરન છે ને, Fe એની બે વેલેન્સી છે. તો જે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ છે એની લેફ્ટ અને રાઇટ વિંગ છે, ઇટ્સ નોન એઝ અ નોર્મલ એલિમેન્ટ્સ બીકોઝ દે ડોન્ટ હેવ વેરિયેબલ વેલેન્સીસ. Normal elements. The rare earth elements lanthanide and actinide are called inner transitional elements. Inner એટલે transitional elements ની વચ્ચે આ transitional elements છે. એની અંદર જ તમે જુઓ અહીંયા આગળ 57 કયા પીરિયડમાં? 6th પીરિયડમાં જુઓ. 6th પીરિયડમાં 57 પછી સીધું 72 છે, દેખાય છે? તો ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટની અંદર જ છે એટલે કે એને ઇનર ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. તો 57 પછી 58 અહીંયા નીચે આપેલું છે, દેખાય તમને નીચે, જેને લેન્થેનાઇડ કહેવાય 57 થી. અને બીજું અહીંયા તમે જુઓ, બીજી એની નીચે 57 ની નીચે 89 પછી સીધું 104 છે. તો 90 થી 103 સુધીનું એ એક્ટિનાઇડ સિરીઝ કહેવાય. તો જે ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સની અંદર જ છે બે સિરીઝ અહીંયા વચ્ચે, એને ઇનર ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ કહેવાય, લેન્થેનાઇડ અને એક્ટિનાઇડ સિરીઝ. Inner transitional elements they kept outside the periodic table to make the peculiar property. Peculiar એટલે something different property. સમજાયું? એની પ્રોપર્ટી એકદમ અલગ છે એટલે એને periodic table ની બહાર મૂકી છે. The horizontal row in the periodic table are called as the periods. એ તો આપણને ખબર છે કે horizontal row ને periods કહેવાય. There are 7 periods in all and such that each period has a consecutive atomic number. Such that each period has a consecutive atomic number. એટલે કે પીરિયડની અંદર તમે જાઓ, પીરિયડની અંદર તમે આગળ જાઓ તો એક કન્ઝિક્યુટિવ એટોમિક નંબર વધતો જાય. સેમ પીરિયડની અંદર લેફ્ટથી રાઈટ સાઈડ જઈએ ત્યારે એક પીરિયોડિક એટોમિક નંબર વધતો જાય. પણ ગ્રુપની અંદર જઈએ ઉપરથી નીચે તો એટોમિક નંબર એક ના વધે, જે 1 છે, 3 છે, 11 છે, 19 છે, 37 છે. સમજમાં આવ્યું? ગ્રુપની અંદર જાઓ લેફ્ટથી રાઈટ સાઈડ તો એક નંબર વધતો જાય, રાઈટ? The number of elements in a period corresponding to the maximum number of electron which can be accommodated in one of its shell. શું કે છે? જે શેલમાં ફર્સ્ટ શેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? પહેલી ઓર્બિટમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2, રાઈટ? પહેલી ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એવું કહે છે કે ફર્સ્ટ પીરિયડમાં 2 એલિમેન્ટ્સ હોય. ચલો ફર્સ્ટ પીરિયડમાં કેટલા હોય? હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ, દેખાય છે? Number of electron accommodated in the shell, in a particular shell, equal to number of element in that period. Second orbit માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરાય? 8 ભરાય. સેકન્ડ ઓર્બિટમાં 8 ભરાય. તો સેકન્ડ પીરિયડમાં 8 એલિમેન્ટ્સ હશે તો સેકન્ડ પીરિયડમાં ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8. આવ્યું સમજમાં શું કહેવા માંગે છે આ લાઈન? ફરીથી જોઈએ. The number of element in a period corresponds to the maximum number of electron which can be accommodated in one of its shell. One of its shells એટલે second shell. Second shell માં maximum number of electron 8 છે. તો number of elements in the second period is 8. Right? The number of period to which the element belong is given by the quantum number n. That is the number of outermost shell as counted from the nucleus. नहीं खबर पड़ी. The number of period to which an element belong is given by the quantum number. Quantum number એટલે n. Quantum number n भी કહી શકો અથવા shell number भी કહી શકો. Shell number. હવે એવું કહે છે કે કયો એલિમેન્ટ છે કયા પીરિયડમાં હશે, કયું એલિમેન્ટ કયા પીરિયડમાં હશે એ ડિપેન્ડ કરે છે ક્વોન્ટમ નંબર પર, એટલે કે નંબર ઓફ શેલ પર. ફરીથી વાંચીએ. નંબર ઓફ પીરિયડ ટુ વિચ ધ એલિમેન્ટ બિલોંગ, એટલે કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે કયા પીરિયડમાં હશે, is given by the quantum number n. જેમ કે સોડિયમ છે તેનો ક્વોન્ટમ નંબર કેટલો થયો?
સોડિયમનો ક્વોન્ટમ નંબર. સોડિયમ છે એના નંબર 11 છે, તો 2, 8 અને 3, 2, 8, 1 સોરી. તો ક્વોન્ટમ નંબર એટલે શું? ક્વોન્ટમ નંબર બોલો, n બોલો, કેટલા ક્વોન્ટમ નંબર હોય? ક્વોન્ટમ નંબર એટલે નંબર ઓફ ઓર્બિટ્સ. હા, નંબર ઓફ શેલ, નંબર ઓફ ઓર્બિટ કીધું તો ખરું મેં તમને. તો ક્વોન્ટમ નંબર કેટલો થાય? 3 થાય. ખબર પડે છે? ધ નંબર ઓફ પીરિયડ ટુ વિચ ધ એલિમેન્ટ બિલોંગ ઇઝ ગિવન બાય ધ ક્વોન્ટમ નંબર. એટલે કે સોડિયમનો ક્વોન્ટમ નંબર 3 થાય. ધ નંબર ઓફ આઉટરમોસ્ટ શેલ એઝ કાઉન્ટેડ ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસ થી તમારે શેલના નંબર ગણ્યા. અહીંયા ન્યુક્લિયસ હોય, આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ. એટલે કે આઉટરમોસ્ટ શેલ થી તમારે ન્યુક્લિયસ સુધી જવાનું ને કે જેટલા શેલ થાય એ એનો ક્વોન્ટમ નંબર થાય. શેલ મતલબ ઓર્બિટ, રાઈટ? On the basis of quantum number, the number of element in which the period are shown in the table. Quantum number 1 છે. Quantum number 1. તો maximum number of electron, quantum number 1 मतलब एक shell. એક shell मतलब first orbit. તો first orbit ની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો પહેલા પીરિયડ માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 જ છે. The period number 1, the elements in the period is 2, is very short. Second quantum number 2 છે, એટલે કે 2 શેલ છે. તો સેકન્ડ શેલમાં મેક્સિમમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરાય? 8 ભરાય, રાઈટ? તો સેકન્ડ પીરિયડ એમાં 8 એલિમેન્ટ્સ છે, શોર્ટ પીરિયડ છે. થર્ડ પીરિયડ, હવે આમાં છે ને સબ ગ્રુપ હોય, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 એવી રીતે હોય. થર્ડ પીરિયડ છે ક્વોન્ટમ નંબર 3, એટલે કે ત્રીજી ઓર્બિટ. ત્રીજી ઓર્બિટમાં મેક્સિમમ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો? 8. તો થર્ડ માં જો આ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ છે, તો થર્ડમાં પણ 8 જ છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. સમજમાં આવ્યું? 8 છે. હવે ફોર્થમાં 2, 8, 8, 18, 18. હા, 18, 18 એટલે લોંગ થાય. અહીંયા જોવાનું, આમાં ટ્રાન્ઝિશનલ એલિમેન્ટ્સ નહીં હોય. અહીંયાથી જો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. એટલે કે થર્ડ અને ફોર્થ પીરિયડમાં 18, 18 ઇલેક્ટ્રોન છે. અને 6 અને 7 માં 32 છે. 32 એટલે આ 6 અને 7 માં 32 એટલે આ 18 તો ગણવાની અને બીજું આ બી ગણવાના, કારણ કે એની વચ્ચે છે. સમજમાં આવ્યું? વેરી લોંગ પીરિયડ. ચલો, ફર્સ્ટ પીરિયડ નો ક્વોન્ટમ નંબર 1 એની ફર્સ્ટ પીરિયડ, ક્વોન્ટમ નંબર 2 એની સેકન્ડ પીરિયડ, ક્વોન્ટમ નંબર 3 થર્ડ પીરિયડ. ક્વોન્ટમ નંબર રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ નંબર ઓફ ઓર્બિટ્સ, હે ને? તો સોડિયમનો ક્વોન્ટમ નંબર કેટલો છે? સોડિયમનો ક્વોન્ટમ નંબર 1 છે. 3. કેટલી 4-5 વાર બોલી. ક્વોન્ટમ નંબર એટલે નંબર ઓફ ઓર્બિટ્સ. ઓર્બિટ એટલે ખબર પડે કેટલા સર્કલ છે એની આજુબાજુમાં, એને ઓર્બિટ્સ કહેવાય. મેગ્નેશિયમનો ક્વોન્ટમ નંબર કેટલો થાય? 4, 9 એના બી 3 જ થાય. 2, 8 મેગ્નેશિયમના 12 હોય. મેગ્નેશિયમનો 12 છે એટલે 2, 8 અને 2 થાય. તો 3 ઓર્બિટ્સ, that is the quantum number. ક્વોન્ટમ નંબર 3 એની થર્ડ પીરિયડમાં હોય. તો થર્ડ પીરિયડમાં મેક્સિમમ કેટલા સમય? 2, 8, રાઈટ? એક્ઝામ્પલ, એન એલિમેન્ટ E હેઝ એટોમિક નંબર કેટલું બાકી છે? પાછું છે, નકર રહેવા દઈએ, એટલે લોકો આવી ગયા છે. ચલો રહેવા દઈએ આટલું. અહીંયા સુધી કરીએ, કાલે કરીશું. કાલે મોર્નિંગમાં આવવાનું છે 9:30. ઓકે.